मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी वाकई मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। साडे ते तू मेरे नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा। सीरियस लेती हूँ, तू करता है मुझे इग्नोर वे। सच्ची सच्ची दस, डू यू लव मी और नो, या तेरे दिल विच कोई और वे। तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की है। तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की है। साडे नाल तू शेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा। I swear किसी लड़की को ना कभी स्टेयर करूं, ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं। खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी चेयर करूं, इससे ज्यादा किसकी अब कितनी मैं केयर करूं। जो हुक्म करे वो सब मैं करूं, तेरे पीछे किस किस से लड़ूं तो क्या मैं करूं। फिर तू ही बता किस गलती की मुझे देती सजा। कभी मैंने पूछा कितने लड़के तेरे स्नैपचैट पे, मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे। क्या मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में, किन किन का नाम है छुपाया लास्ट स्टाइल में। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। I swear to you, I care for you. I swear to you, I care for you. मिस तुझे करती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ, हर बारी करे अनसीन तू। कभी डैड नाल बिजी, कभी यार नाल बिजी, बातें करता है थोड़ी थोड़ी मीन तू। शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने फड़ मेरी बाँ। तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने तू फड़ मेरी बाँ। एनी भी तू डेर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा। Yo honey singer. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत
बच्चों से, ओए ओए तेरा मेरे बच्चों से कैसा है ये झगड़ा पुराना, कैसा है ये झगड़ा पुराना, लफड़ा है ये क्या मुझको बताना, लफड़ा है ये क्या मुझको बताना, तेरा मेरे बच्चों से कैसा है ये झगड़ा पुराना। टोपी वाले बाल दिला, टोपी वाले बाल दिला, जाने क्यों ये दीदी है खफा, हमारी बाल दिला। ડાયનોસોર મ્યુઝિયમમાં આપનું સ્વાગત છે. ડાયનોસોરનું સામ્રાજ્ય રાયોલી આપનું અભિવાદન કરે છે. આવો આપણે પૃથ્વીના મધ્યકાળની દુનિયામાં પ્રવેશીએ. આ યુગ છે ડાયનોસોર. જુઓ, અહીં ચાંચવાળો ઓર્નિથોમામસ વસંત ઋતુને માણી રહ્યો છે. એને જોઈને ભાગવાનો પ્રયત્ન કરશો નહીં, કારણ કે એ દોડી શકે છે 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે. આપની ડાબી બાજુએ ત્રિશુંડી ટ્રાયસેરાટોપ્સ નૃત્ય કરે છે. શું તમે એના 800 દાંત ગણી શકશો? અરે પણ થોડો ધરતી પર પ્રબળ શું છે? 5 માળ ઊંચો ટાઇટેનોસોરસ તમારી સામે જોઈ રહ્યો છે. પણ ચિંતા કરશો નહીં, કારણ કે એ નિર્દોષ પ્રાણી છે. એ માત્ર વનસ્પતિ ખાય છે. અરે નહીં, પણ આ વખતે તમે ભાગ્યશાળી નથી. આ છે રાજાસોરસ, ડાયનોસોરનો રાજા. આ માંસભક્ષી મહારાજા રસ્તામાં આવનારા તમામનો નાશ કરી દે છે. હવે માત્ર સમય અને પૃથ્વી પર બદલાતા સંજોગો જ તમને બચાવી શકશે. ડાયનોસોરના જન્મ સાથે આશરે 20 કરોડ વર્ષ પૂર્વે રાયોલીની આ ધરતી પર જીવનના અંકુર ફૂટ્યા હતા. પરંતુ કાળક્રમે આ મહાકાય જીવ વિનાશ પામ્યા હતા. ચિરનિદ્રામાં પોઢ્યા બાદ હવે તેઓ ફરીથી માનવ હાથમાં જાગૃત થયા છે. ડાયનોસોરના અવશેષોમાંથી કલ્પનાએ આકાર લીધો છે અને આ ઘટના બની છે 1980ના દશકામાં. જીવાશ્મ વિજ્ઞાનીઓએ અહીં રાયોલીમાં તેના અવશેષો, હાડકાં અને ઈંડા શોધ્યા. રાયોલી એ હવે વિશ્વનું ત્રીજા ક્રમનું સૌથી વિશાળ જાણીતું ઉત્ખનન ક્ષેત્ર છે. રાયોલીની જમીન ઓછી હોવાથી ડાયનોસોરે અહીં ઈંડા મૂક્યા હતા. એ ઈંડાને શેકવામાં આવ્યા અને કરોડો વર્ષ પછી આપણે તેને શોધ્યા. ડાયનોસોરના ઈંડા સેવન સ્થળની રીતે જોઈએ તો રાયોલી એ દુનિયાનું બીજા ક્રમનું સૌથી વિશાળ ક્ષેત્ર છે. આ એ જગ્યા છે જ્યાં ફરી એકવાર ડાયનોસોર પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવશે. ડાયનોસોરની ધરતી પર આપની સફરનો આરંભ કરો. આ વિશાળકાય પ્રાણીને આપ નજરો નજર નિહાળો. મનુષ્ય જાતિના ઉદ્ભવ પહેલાની દુનિયાનો નજારો માણો. ડાયનોસોરના સામ્રાજ્ય રાયોલીને અનુભવો ને જાણો. सेटिंग कर कहीं के चैनल में वेबसाइट
ટ્રાયાસિક એ મેસોઝોઇક યુગનો પ્રથમ કાળ હતો. આ કાળના આરંભે અને અંતે મોટી નોંધપાત્ર વિનાશકારી ઘટનાઓ બની. ટ્રાયાસિક કાળના પ્રારંભે પૃથ્વીના ખંડો એકબીજા સાથે જોડાઈને કેન્ડિયા ખંડમાં ભળી ગયા હતા. ઘણા રણ પ્રદેશ સહિત આ ભૂમિખંડમાં ગરમ અને શુષ્ક ક્ષેત્રો હતા. ધ્રુવીય પ્રદેશો ભેજવાળા અને સમશીતોષ્ણ હતા. ટ્રાયાસિક કાળમાં મહદઅંશે રચાયેલા કેન્ડિયા ખંડ દ્વારા ભૂમિજળ પ્રાણીઓ દક્ષિણ ધ્રુવથી ઉત્તર ધ્રુવ સુધી સ્થળાંતર કરી શકતા હતા અને ઉષ્ણ જળની પ્રાણી સૃષ્ટિ તેથેસ સમુદ્રમાં વિસ્તરી. બીજ ઉત્પાદક જીમ્નોસ્પર્મ જંગલો ધરતી પર આધિપત્ય જમાવવા લાગ્યા. પૌષ્ટિક નાજુક વનસ્પતિ ખાવા માટે જરૂરી વિશાળ આહારને સમાવવા માટે તૃણાહારીઓ મહાકાય બનવા લાગ્યા. કાચબા અને માખી જેવા જીવજંતુઓના પ્રારંભિક પુરાવાઓ ટ્રાયાસિક કાળમાંથી મળી આવ્યા છે. જુરાસિક પાર્ક પિક્ચર જોવો છો તમે? 20.3 થી 14.5 કરોડ વર્ષ પૂર્વે જ્યુરાસિક એ મેસોઝોઇક યુગનો મધ્યકાળ હતો, જે સરીસૃપ યુગ તરીકે પણ જાણીતો છે. આ પીરિયડની શરૂઆતમાં મહાવિનાશની ઘટના નોંધાઈ હતી, જે ટ્રાયાસિક કાળના અંતે સર્જાઈ હતી. જોકે આ વિનાશક ઘટના જીવનના વિકાસ અને ક્રાંતિને અટકાવી શકી નહોતી. જ્યુરાસિકના અંતિમ કાળ દરમિયાન ધ્રુવીય પ્રદેશમાં હિમ નહોતો. આબોહવા ગરમ અને ભેજવાળી હતી અને દરિયાઈ સપાટી ખૂબ ઊંચી હતી. ઘણા પ્રદેશો પૂરગ્રસ્ત હતા. સમશીતોષ્ણ અને ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલો તેમજ પરવાળાના ખડકો હતા. જ્યુરાસિક કાળમાં પક્ષી જેવા સરીસૃપ જેમ કે આર્કિયોથેરિક્સ, બાયોસોરસ જેવા કેટલાક તૃણાહારી અને એલોસોરસ, ડાયલોફોસોરસ જેવા માંસભક્ષી ડાયનોસોર મળી આવ્યા હતા. સૌપ્રથમ વાયરસ, જે યુકાર્યોટિક સેલ્સને અસર કરતા હતા, તેના પ્રારંભિક પુરાવા પણ જ્યુરાસિક યુગમાંથી મળી આવ્યા હતા. 14 કરોડ વર્ષ પૂર્વે જ્યુરાસિક કાળના અંતિમ તબક્કામાં ફૂલોવાળા છોડની ઉત્પત્તિ થઈ. થોડા અરસા બાદ આ વિકાસથી પૃથ્વીના કંઠી બદલાઈ જવાના હતા. 100 કરોડ વર્ષ પૂર્વે 1380 કરોડ વર્ષ પૂર્વે એક અતિ મહાપ્રચંડ વિસ્ફોટમાંથી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ. વિજ્ઞાનીઓ તેને બિગ બેંગ તરીકે ઓળખે છે. તેનાથી અંતરિક્ષમાં બે બાબતોનું સર્જન થયું: મેટર અને એનર્જી. એ સમયે તે અતિ સઘન અને અત્યંત ગરમ હતું. બ્રહ્માંડ વિકસતું ગયું અને ઠંડુ પણ થતું ગયું અને તેમાંથી રચાયા તારા અને આકાશ ગયું. આશરે 460 બની નાખી અર્થ કેવી રીતે બને ને બધા દસના મોટા વાદળોમાંથી સૂર્ય અને પૃથ્વીની રચના થઈ હશે એવું અનુમાન છે. બહુ પહેલા બને. ગુરુત્વાકર્ષણના કારણે આ ગેસ અને ગેસના બંધારણમાંથી એસ્ટેરોઇડ્સ અને પ્રારંભિક વિમાનોની રચના થઈ. એ જ અરસામાં થિયા નામનો એક વિશાળ ગ્રહ પૃથ્વી સાથે અથડાયો અને તેના ઘર્ષણથી નીકળેલા કચરામાંથી આપણા કુદરતી ઉપગ્રહ ચંદ્રનો જન્મ થયો. આગળ ઉભી રહી. આ ઘર્ષણના પરિણામે અઢાર લોખંડ પીગળ્યું અને તેમાંથી પૃથ્વીનો ગર્ભ બન્યો. પાણીની વરાળમાંથી બનેલ વાતાવરણની રચના કોમેટ્સ અને હાઇબ્રિડ મિનરલ્સમાં થઈ. એના અનુગામી વરસાદના કારણે સરાદા પ્રોજેક્ટ વર્કમાં કામ લાગી શક્યો. જીવનના શક્યતાઓ જન્મી. થી 45.5 કરોડ વર્ષ પૂર્વે
44 કરોડ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. કેમ્બ્રિયન, જો આ ડાયનાસોર અહીંથી સ્ટાર્ટ થયા. એવું માનવામાં આવે છે કે આ પીરિયડનો સમયગાળો 5.5 કરોડ વર્ષ જેટલો હતો. કેમ્બ્રિયન પીરિયડ દરમિયાન દરિયાઈ જીવનમાં નોંધપાત્ર વિકાસ થયો. કોર્ટેક્સ, ઓર્થ્રોપોડ્સ, ઇક્વિનોડર્મ્સ વગેરે જેવા વિભિન્ન જીવોનો ઉદ્ભવ થયો. આ પીરિયડ દરમિયાન મોટાભાગના ખંડ દક્ષિણી ગોળાર્ધમાં તને કહું ત્યારે પર્પલ દબાવ છે અત્યારે. અને ઉત્તરાર્ધ કેમ્બ્રિયન પીરિયડમાં ભૂસ્તરીય વિલય થયા. ના સ્વરા દરિયાઈ પાણીએ ધરતી પર વિસ્તર્યું. પ્લીઝ સ્વરા, તને છે ને એક વારમાં તો સમજાતો નથી, ચટાકી બોલે છે ત્યાં છે એ બધું જ આવશે 1 by 1. ત્યાં જો, ત્યાં જો પોસ્ટર તો પેલું એક જ પ્રદેશ બચ્યો જ્યાં સર્વાઈવ કરવું શક્ય હતું. ગોંડવાના લેન્ડ. પછી એ સાવ સવાર 5 થી 6.6 કરોડ વર્ષ પૂર્વે ક્રિટેશિયસ એટલે મેસોઝોઇક યુગનો અંતિમ ભૂસ્તરીય સમયગાળો. લગભગ 7.9 કરોડ વર્ષની અવધિનો આ કાળ ફૂલ છોડના વિસ્તરણથી ફૂલ્યો ફાલ્યો હતો. આ અરસામાં ભૂખંડ વિકસી ગયો હતો અને પૃથ્વીના આકારને રૂપ ખીલી રહ્યા હતા. આ પીરિયડની શરૂઆતમાં નાબૂદ થઈ ગયેલા પેન્ડિયા મહાખંડના શેષ ભાગ પર ડાયનોસોરનું રાજ હતું. તેઓ ફર્ન, સાર્કેન્સ અને કોનિફરના જંગલો ઘૂમતા હતા. દરિયાઈ પાણીથી છૂટા છવાયા ખંડો વચ્ચેની જગ્યા ભરાતી ગઈ અને આશરે 8 કરોડ વર્ષ બાદ તે ભૂમિખંડો આજની સ્થિતિમાં પહોંચ્યા. ક્રિટેશિયસ કાળનો અંત એ અતિ વિનાશકારી ઘટનાથી ભરેલો છે. સમસ્ત પ્રાણી સૃષ્ટિની લગભગ 80% પ્રજાતિઓ નષ્ટ થઈ ગઈ. આ વિનાશક ઘટનામાંથી બચી ગયેલા કેટલાક ડાયનોસોરના વંશમાંથી આજના પક્ષી, મગર અને સરીસૃપોની પ્રજાતિ જીવંત રહી. ક્રોકોડાઇલ બધા અત્યારે જીવતો રહે. વેળેથી કૈલા આવજો મારી હાટો વાલેડા, પડવેલેરા તમે આવજો મારા વાલમ વાલેડા. તમે લાલનો દરિયો અમે તરસ્યા વાલેડા, કે વેલેરા તમે આવજો.
किसी मोड़ पे भी ना ये साथ टूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन न छूटे। ला 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 ला। कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठी, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ न लूटे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। कभी जिंदगी में बड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। फिर हो ना जुदा, ये वादा रहा, ये वादा रहा। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका
और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। खुशबू हवा में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें, तुम थे कि था जादू भरा कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बहनी लाड़की।
सूरत तेरी मेरी मोबाइल लाइब्रेरी। यारों की इक्वेशन है, लव मल्टीप्लिकेशन है, जिसने दिल को जीता है वो अल्फा है जीता है, वो अल्फा है जीता है, वो अल्फा है जीता है। Lose control, lose control, one more time, lose control, lose control, जल्दी होकर गिरने से समझी हमने ग्रेविटी, इश्क का प्रैक्टिकल किया दवाई की क्लैरिटी। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिन में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। Lose control, चल चल वे तू बंदे आ उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। चल चल वे तू बंदे आ उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। क्या रहना वहाँ पर सुन बंदे आ जहाँ अपने ही ना पहचाने। रह गए हैं जो तुझ में मेरे लम्हे लौटा दे, मेरी आँखों में आके मुझे थोड़ा रुला दे। चल चल वे तू बंदे आ उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। ख्वाब जो हुए हैं खंडर ख्वाब ही नहीं थे, एक नींद थी नीम सी है। खो दिया है तूने जिसको तेरा ही नहीं था, एक हार थी जीत सी। कितना रुलाएगा ये तो बता रब्बा, में तुझे है तेरे रब दा वास्ता। चल चल वे तू बंदे आ उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। क्या रहना वहाँ पर सुन
पहचाने। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी